Welcome friends. Today we are going to take the first practice set of circle, that is 3.1 practice set 3.1 question number 1. We have learned the basic. In basic we learned the components of circle like radius, diameter, then chord, then arc, etc. Okay, and after that आपण त्याच्यानंतर हे पाहिलं होतं की टॅन्जेंट सेकंड काय असतात, त्याचबरोबर कुठलेही टॅन्जेंट ही सर्कलला एकाच पॉइंट मध्ये टच करत असते. टॅन्जेंट टच करते तर सेकंड काय करते, त्या सर्कलचे दोन पार्ट करते, हेही त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं, राईट. सो नाव we are going to take the first question of 3.1. okay, so in this question you have given that this is the figure, C is the center of the circle and AB is the tangent which touch the circle at point A. Means point A is the point of contact. Okay, this point A is called point of contact because the circle and the tangent both touch each other at point A. okay, म्हणजे A या पॉइंट मध्ये ते काय करतात, एकमेकांना टच करतात, स्पर्श करतात, म्हणून AB ही काय आहे, स्पर्शिका आहे, राईट. सो center C. okay, what is the center of circle? C, and the radius of this circle is 6 centimeters. So can I join CA? Definitely this CA is of 6 centimeter. What is the length of this radius? 6 centimeter, right? And which touch at the circle point A. AB touch at the circle at point A, and then find the answers of the following questions. So you have given 4 questions. तुम्हाला एकूण 4 क्वेश्चन्स दिलेत आणि त्या 4 क्वेश्चन्सचे तुम्हाला आन्सर्स लिहायचे, ठीक आहे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इज दैट व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB एंड Y. ओके, एंगल CAB. So what is the measurement of this angle A? Okay, angle CAB, we have to find this, right? Okay, so can you say what will be the measurement of angle CAB and Y? Yes, definitely, this is the radius and this is the tangent. Okay, and when tangent and radius come at a point and touch each other, then they make angle which is of 90 degree, means both are perpendicular to each other. आणि आपण हे कशात पाहिलं होतं, दॅट थेरम वॉज टॅन्जेंट थेरम, राईट. टॅन्जेंट थेरम मध्ये काय पाहिलं होतं की रेडियस आणि टॅन्जेंट यांचा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो, म्हणजे जे दोघांना एकमेकांना जिथं टच करतात तो जो असतो तो काय असतो, 90 डिग्रीचा असतो. मीन्स रेडियस इज परपेंडिक्युलर ऑन टॅन्जेंट और टॅन्जेंट इज परपेंडिक्युलर ऑन रेडियस, म्हणजे या ठिकाणी तो 90 डिग्रीचा अँगल असला पाहिजे. आणि वाय रिझन काय आहे, द रिझन इज tangent theorem. Because of tangent theorem both are perpendicular to each other, ठीक आहे. सो अँगल तुम्ही असे लिहू शकताय, पहा, CAB, angle CAB, first question is angle CAB is what, right? Okay, so AB is tangent, line AB is tangent and CA is, what is CA? CA is radius. What is this? This is radius, means this CA is radius and this is tangent. Okay, so point A is the point of contact. Point A हा काय आहे, point of contact आहे. Therefore इथं तुम्ही डायरेक्टली लिहू शकता angle CAB is equals to 90 degree. And what will be the reason? You have to write the reason in the bracket in front of the measurement of this angle. So you can write here tangent theorem. Tangent theorem मुळे आता आपल्याला सगळं लिहित बसायची गरज नाही की हे टॅन्जेंट आहे, हा असा आहे, मग ते आपण फक्त टॅन्जेंट थेरम लिहितोय म्हणजे आपण त्याला प्रूफ देतोय की टॅन्जेंट थेरम नुसार हे किती डिग्रीचा आहे, हा 90 डिग्रीचा. It means this is of 90 degree. Clear? So this is for question number first. Now we are going to take the second. So तुम्हाला काय दिलेलं आहे पहा, पॉइंट सी. आता पहा आपल्याला पॉइंट सी चा विचार करायचा. ओके, व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम AB? AB पासून सी हा पॉइंट किती डिस्टन्स वरती आहे. ओके, म्हणजे लक्षात घ्या AB हा पॉइंट नाही तर AB ही काय आहे, टॅन्जेंट आहे. ओके, आणि या ठिकाणी काय, तर सी हा पॉइंट आहे. मीन्स वी हॅव टू फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ कशाची काढायची, CA ची. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ CA? Actually it is given to us because this is the radius.
ही तुम्हाला रेडियस आहे जी तुम्हाला दिलेली आहे. तुम्हाला फक्त त्यांना विचारलंय काय की व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ ए बी फ्रॉम पॉइंट सी. पॉइंट सी पासून ए बी किती अंतरावर आहे आणि का आहे तेवढ्याच अंतरावरती. ठीक आहे. सो आता तुमच्या एक लक्षात आलंय की या ठिकाणी हा 90 डिग्रीचा आहे. पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ए बी ही टॅन्जंट आहे आणि टॅन्जंट आणि सर्कल यांच्या मधला डिस्टन्स म्हणजेच रेडियस. राईट. ओके. सो पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो काय आहे पहा, सेंटर ऑफ द सर्कल. राईट. Okay, so point C is the center of the circle and CA perpendicular AB. CA perpendicular AB आपण आताच इथं बघितलं 90 डिग्री आहे. CA perpendicular AB आहे आणि AB ही काय आहे, AB is tangent. Okay, so distance of CA जो आहे, CA is the radius. CA is रेडियस ऑफ सर्कल. सीए ही काय आहे, रेडियस ऑफ सर्कल आहे. मग जर समजा सीए ही रेडियस असेल कशाची, सर्कलची, सो देअरफॉर लेंथ ऑफ सीए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. याला काय दिले द्याल, गिवन हे तुम्हाला दिलेलं आहे. म्हणजेच रेडियस किती आहे तुम्हाला 6 आहे आणि सीए ही काय आहे, रेडियसच आहे. सो देअरफॉर द आन्सर ऑफ क्वेश्चन 2 इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. राईट. Okay, so please take the screenshot. Now we will take third question. What is third question? If distance of AB, what is distance of AB? Distance of AB is equals to 6 centimeter. What you have given, distance of AB is 6 centimeter. Then find distance of BC. Okay, listen carefully. You have given this AB which is 6 centimeter. Actually this is also 6 centimeter which is given to us. हे आपल्याला ऑलरेडी दिलं आहे, हे 6 चा आहे, हा आहे 6. You have to find distance of BC means you have to join at first. Okay, so आता एक लक्षात घ्या की CAB हा जो आहे तो ट्रायंगल झाला. Which type of triangle? This is right angle triangle and in right angle triangle this is 90 degree. It means we can use Pythagoras theorem. Okay, so by Pythagoras theorem we can find the BC. Okay, we have learned the theorem in second chapter, right? Okay, so join BC. आधी आपण काय करूयात, BC ला काय करूयात, जॉईन करून घेऊयात. Okay, now in a triangle CAB angle A is equals to 90 degree. पहा अँगल CAB घेतो, ज्याच्यामध्ये हे 90 डिग्री आपण फर्स्ट मध्ये फाइंड आउट केलेला आहे. ओके, सो बाय पायथागोरस थेरम व्हाट डज द पायथागोरस से. पायथागोरस काय सांगतो, द हायपोस्क्वेअर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर. इट मीन्स BC square is equals to AC square plus AB square, right? Okay, now what is BC? We don't know what is BC. BC square will be as it is, right? So what is AC? AC is 6. Square of 6 plus 6. Square of 6. What is the square of 6? That will be 36 plus square of 6, 36. The addition will be 72. So BC square is 72. But we want BC only. फक्त आपल्याला BC find out करायचा आहे. BC square नाही. So we have to find the square root of 72. But 72 is not perfect square. 72 हा पूर्ण वर्ग आहे का, नाही, त्याचं वर्गमूळ निघणार नाही. So we have to factorize it. Means BC is equals to, we can write like this, 36 2 जा. Why 36? Why 36? 36 का घेतलं इथं मी, कारण 36 is the square number. 36 हा काय आहे, स्क्वेअर नंबर आहे. याचा अर्थ आपण आता याला फॅक्टराइज करू शकतो. सो BC विल बी काय असेल पहा, व्हॉट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 36? दॅट विल बी 6 अँड रूट विल बी 2 विल बी इन रूट, राईट? सो BC इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर. दिस विल बी द आन्सर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. ओके, लक्षात येतं थर्ड क्वेश्चनचा आन्सर कसं काढलं, हा भेटला तुम्हाला 6 रूट 2. क्लिअर? ओके, तर आता एक लक्षात घ्या की याच्यामध्ये हा 6 आहे आणि हा सुद्धा 6 आहे. सो दिस इज राईट अँगल ट्रायंगल, इट इज करेक्ट.
But can I say this is isosceles right angle? Yes. Why isosceles? In isosceles triangle, two sides are equal. Any two sides are equal. So in this triangle, this is 6 cm and this is also 6 cm. दोन बाजू जर सारख्या असतील तर त्याला आपण समद्विभुज त्रिकोण असं म्हणतो. म्हणजे दोन भुजा किंवा दोन बाजू सारख्या आहेत. जर दोन बाजू सारख्या असतील तर त्याचे अपोजिट अँगल कसे असतात? इक्वल असतात. ओके. सो आता आपण चौथा क्वेश्चन इथं लगेच कंटिन्यू करतोय. काय चौथा क्वेश्चन पहा. इन अ ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, साइड बघा मी कुठल्या साइड लिहितोय, साइड AC इज इक्वल्स टू साइड व्हॉट AB. ओके. या दोन साइड कशा असल्या पाहिजेत? इक्वल असल्या पाहिजे. याचं रिझन काय? कारण हा आयसोसेलेस ट्रायंगल आहे. याच्यामध्ये आता हे आपल्याला मांडत बसायची गरज नाही. हे इक्वल आहेतच. हे इक्वल आहेतच. याला आपण गिव्हन सुद्धा म्हणू शकतो. आपण मगाशी फाइंड आउट केल्यानुसार ही रेडियस तर आपल्याला दिलेली आहे. हे सुद्धा गिव्हनच आहे. दिलेले तुम्हाला AB किती आहेत. म्हणजे दोन बाजू सारख्या आहेत. देअरफॉर डायरेक्ट लिहू शकता तुम्ही. AC ची अपोजिट साइड कुठली आहे बघा. AC ची अपोजिट साइड दिस इज AC. AC चा अपोजिट अँगल सॉरी. What is the opposite angle of AC? CBA or ABC. You can write angle ABC is equals to angle. इथं आपण कॉन्ग्रुएंट लिहितोय. मी इथं पण कॉन्ग्रुएंट लिहितो. ठीक आहे. आता इथं अँगल ABC लिहिला. कोणाचा अपोजिट आहे? AC चा. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या अपोजिट अँगल काढणं किती सोपं आहे. याच्यात कुठलं मिसिंग आहे नाव? B. म्हणजे ABC फिनिश. आता याच्यात कोण मिसिंग आहे पहा. AB दिलाय म्हणजे C इज मिसिंग. सो यू कॅन राईट हिअर ACB. ओके. ABC आणि ACB दोघांचं मेजरमेंट सारखं आलं. याला रिझन काय लिहायचं? याला रिझन काय लिहायचं? तर याला तुम्ही रिझन असं लिहू शकता आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम. आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम काय सांगतं? इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट अँगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके. तर तुम्ही इथं काय करू शकता? आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम लिहू शकता. ओके. सो आता हे झालं ABC आणि ACB हे दोन अँगल काय झाले? इक्वल झाले. ABC आणि ACB हे दोन अँगल काय झाले? इक्वल झाले. ABC हा अँगल या अँगलशी इक्वल झाला. मग आपल्याला त्याचे मेजरमेंट काढायचे. आपल्याला त्याचे काय काढायचे? मेजरमेंट काढायचे. मग ते मेजरमेंट कसे काढणार? आता मला सांगा. हा तर ऑलरेडी किती डिग्रीचा आहे? 90 डिग्रीचा आहे. ठीक आहे. मग आपण तिघांचं जरी मेजरमेंट केलं तरी 180 येणार. हा 90 डिग्री तो मायनस होणार. म्हणजे हे दोघं मिळून 90 डिग्रीचे असणार. ते दोघं मिळून जर 90 डिग्रीचे असतील तर याचा अर्थ हा 45 असणार आणि हा सुद्धा 45 असणार. ओके. सो आता पहा आपल्याला हे दोन्ही कसे झाले? इक्वल झाले अँगल. दोन्ही अँगल इक्वल झाले. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला बीचं आणि सीचं मेजरमेंट काढायचे. ओके. सो अँगल A प्लस अँगल B प्लस अँगल C इज इक्वल्स टू किती आहे? 90 डिग्री. ओके. अँगल A, अँगल B, अँगल C इज इक्वल्स टू किती आहे? 90 डिग्री. म्हणजे तिघं मिळून 90 डिग्री आहेत. बट ऍक्च्युअली सॉरी 180 डिग्री. तिघं मिळून किती असले पाहिजे? 180 डिग्री. पण याच्यातला एक जण ऑलरेडी किती डिग्रीचा आहे? 90 डिग्रीचा आहे. इट मीन्स लिसन केअरफुली 90 प्लस अँगल B प्लस अँगल B इज इक्वल्स टू 180. इज इट राईट और रॉंग? कळतंय का? अँगल B आणि पुन्हा अजून मी अँगल B लिहिलंय का? कारण B आणि C कसे आहेत? इक्वल आहेत. वाटल्यासाला तुम्ही स्टेटमेंट 1 लिहू शकता आणि फ्रॉम 1 इथं लिहिलं तरी चालेल. काही अडचण नाही. नाव यू कॅन सी हिअर angle A which is of 90 degree. Angle B will be as it is. Angle C means what? Angle B. So I have written here angle B. Okay. Now angle B and angle B. 2B. Right? So you can continue here. Okay. So angle हा जो 90 degree तो पुढे गेला. Means can I write angle B plus angle 2B. 2 angle B is equals to 180 minus 90. लक्षात येते का मी काय केलंय ते पहा. ओके. हा B आणि B 2B झाला. इथं 180 होता. इकडचा 90 पुढे गेला. ओके. सो नाव 2 अँगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अँगल B इज इक्वल्स टू किती यायला पाहिजे सांगा? 45 डिग्री. अँगल B 45 डिग्री आला म्हणजे अँगल C सुद्धा किती आला? 45 डिग्री. या ठिकाणी B आणि C कसे इक्वल आहेत. म्हणून पुन्हा तुम्हाला लिहावं लागेल काय? की अँगल B इज इक्वल्स टू अँगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. So therefore angle B is equals to angle C is equals to 45 degree. Okay. So this is the answer of question number 3 and this is of 4. Right? Okay. Please take the screenshot.
You can write here statement also the same. The sum of the measure of all angles of triangle is 180. ओके, तुम्हाला ते इथे लिहिलं तरी चालेल, रिझन म्हणून लिहायचं ते, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर हे लक्षात घ्या की अँगल आपल्याला फोर्थ क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला एबीसीचं मेजरमेंट सांगितलं पाहिजे. एबीसीचं आपण बीचं काढलंय, पण त्याचबरोबर सी सुद्धा काढून घेतले, दोन्ही सेमच आहे, ठीक आहे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, अँड वी हॅड 4 question in that. So we will take the next question. At first we have to learn read that question properly. Okay, तुम्हाला तो क्वेश्चन आधी समजला पाहिजे काय सांगतोय तो. ओके, सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय केलंय पहा, त्यांना एक सर्कल दिलेला आहे विथ द सेंटर. कुठला सेंटर दिलाय पहा त्याचा, राईट. ओके, सो यू हॅव गिवन द सेंटर O and point R is out of the circle, external point of circle you can say. Okay, this is point R and you have 2 tangent segments, right? Okay, suppose या ठिकाणी एक tangent आलेली आहे अशा पद्धतीने आणि दुसरी जी tangent आहे ती अशा पद्धतीने आली अशी कन्सिडर करूयात आपण या ठिकाणी पॉइंट R. आणि तुम्हाला हा जो OR आहे तो आय थिंक दिलेला आहे. OR is given which is of 10 centimeter. This is 10 centimeter, right? Okay, and M and N, here is M, here is N. Okay, you have given 2 names of the point of contact you can say. Okay, आता मला सांगा मी O पासून N पर्यंत एक परपेंडिक्युलर टाकू शकेल का? बरं, तो परपेंडिक्युलर असेल का? This is the main question. Yes, definitely that must be perpendicular. Why? Because this is radius and this is tangent. Okay, when tangent and radius come together, those create 90 degree. ज्यावेळेस ते काय क्रिएट करतात तर 90 डिग्रीचा अँगल क्रिएट करतात. ओके, आता पहा आपल्याला काय दिलेलं आहे. ओके, सो दिस इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल. ओके, RM and RN are the tangent segments of the circle and then which touch at the circle M and N respectively. If OR is given 10 centimeter and the radius of the circle is 5 centimeter, means OM is also 5, therefore ON is also 5. Okay, so you have given this figure. Okay, so what we have to find at first, what is the length of the tangent segments. म्हणजे हे जे 2 tangent segments आहेत ना यांची आपल्याला लेंथ काढायची पहिलं वर. So we will find at first question number 2. Okay, and this is the first sub question from that. What is the length of tangent segment? Okay, means we have to find MR and NR. MR is equals to what and NR is equals to what we have to find. Clear? Okay, so आधी विचार करा की आपल्याला MR आणि NR कसा काढता येईल. इट इज व्हेरी इझी. आपल्याला फक्त हे क्लिअर करायचं की हा 90 डिग्री आहे, हे 90 डिग्री आहे म्हटलं की आता याच्यात तर काय हे सेम आहे, म्हणजे हे आणि हे सेम असतातच हे आपल्याला माहिती आहे. टॅन्जंट सेगमेंट थेरम आपण जे काल शेवटी पाहिलं होतं तर त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की हे 2 कसे असतात, सारखे असतात. हे 2 कसे असतात, सारखे. याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहिले की MR आणि NR कसे असतात, सारखे, टॅन्जंट सेगमेंट थेरमनुसार. म्हणजे एक काढला की दुसरा आपल्याला निघालेला आहे. आपल्याला त्याच्यासाठी पुन्हा वेगळे एफर्ट्स घ्यायची गरज नाही. सो हाऊ टू फाइंड, कसं फाइंड आउट करायचं. ॲट फर्स्ट वी हॅव टू प्रूव्ह व्हॉट OMR and ONR is equal to 90 डिग्री. कशावरून ते 90 डिग्री आहे ते आधी क्लिअर करावं लागेल. त्यासाठी आपण टॅन्जंट थेरम वापरणार. मग हा 90 डिग्री झाला की पायथागोरसला बोलवणार आपण, ठीक आहे. सो you can write directly also. This is perpendicular on this and this is perpendicular on this. असे मांडू शकता, काही अडचण नाही. ओके, सो किंवा तुम्हाला डायरेक्टली जरी लिहायचं असेल ना, अँगल OMR is equals to angle ONR is equals to 90 डिग्री. आणि याला रिझन काय द्याल, टॅन्जंट थेरम. टॅन्जंट थेरम, कारण टॅन्जंट थेरम मध्ये आपण पाहिलंय याच्या आधीच्या लेक्चर मध्ये की पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो रेडियस आणि टॅन्जंटचा, त्या ठिकाणी काय असतात ते परपेंडिक्युलर असतात एकमेकांशी, राईट. ओके, सो OMR आणि ONR आपल्याला दोघं 90 डिग्रीचे भेटले. आता याच्यातला आपला कोणता एक ट्रायंगल घेऊया. इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, OMR. इन ट्रायंगल OMR, angle, which angle is of 90 degree, OMR, right?
OMR is equals to 90 degree. हा 90 डिग्रीचा भेटला. So therefore by Pythagoras theorem, what does the Pythagoras say? Pythagoras काय सांगतो? Hypo square. What is hypo? Hypo is OR. So square of OR is equals to square of OM plus square of EMR. Okay. So what is OR? OR is of 10. So square of 10 is equals to square of OM. OM is 5 plus MR. We don't know what is MR. So MR will be as it is. Right? Okay. What is the square of 10? It must be 100 is equals to 25 plus MR square. Now we have to find MR square at first and then MR. Right? So आपण याला इकडे पाठवणार, हा सबट्रॅक्ट होणार. MR आपण याचीच प्लेसेस बदलूयात. म्हणजे काय होईल पहा. MR is equals to 100 ला 100 minus 25. So MR is equals to MR square is equals to 75. So 75 is not perfect square. So we have to factorize that, right? So MR square is equals to what? Sorry, MR is equals to only, because we cannot find the square perfect square root of 75. So 25 into 3. Okay. Now MR will be, MR काय असेल पहा. MR is equals to, याचा पण स्क्वेअर रूट काढू शकतो. So 5 will be as it is and root 3. So 5 root 3 you have given in centimeter, so you have to write here centimeter. MR is equals to 5 root 3 centimeter. MR 5 root 3 भेटला तुम्हाला, no problem. But what is the length of NR? NR is also of 5 root 3. Why? Because of tangent segment theorem, right? Okay, so but MR is equals to NR. Why? Tangent segment theorem. Tangent segment theorem. Okay, so therefore NR is equals to of 5 root 3 centimeter. म्हणजे आपल्याला NR पण किती भेटला? 5 root 3 भेटला आणि MR सुद्धा किती असणार आहे? 5 root 3 असणार आहे. कुठलाही एक ट्रायंगल तुम्ही फाइंड आउट करू शकता यात. ठीक आहे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and the first sub question from 2. Okay, please take the screenshot. Now we will take the second sub question of question 2, that is what is the measurement of angle MRO? Angle MRO is equals to what? Okay, so we will find MRO. Where is MRO? MRO means we have to find this angle only, right? So what will be the measurement of this angle? How can we find angle MRO? Listen carefully. This is angle, sorry, this is side MO and this is side OR. So what is the relation between them? This OM is half of OR, is it right? Okay, this OM is half of OR, right? So in a triangle, OMR, we will write OMR, angle M is equals to 90 degree, and listen carefully, understand it. OM is equals to 5 and okay, OM is equals to 5 and OR is equals to 10 centimeter. It means OM is half of OR. Is it right or wrong? हे 5 आहे, हे 10 आहे, म्हणजे हा जो आहे तो याचा हाफ आहे. सो आय हॅव रिटन दिस. OM is half of OR. OM हा हाफ आहे OR चा. Therefore हे कधी घडतं? एखादी साइड राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये एखादी साइड हायपोपेक्षा हाफ कधी होते? हा OR म्हणजे कोण आहे? OR is hypo. OR is hypotenuse. ओके, OR हा काय आहे? हायपोटेनियस आहे. हायपोटेनियस आहे असल्यामुळं, ओके, हायपोटेनियस असल्यामुळं हायपोचा हाफ कधी असतो? जर हा 30 डिग्रीचा असेल. सो देअरफॉर अँगल MRO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. म्हणजे अँगल MRO जो आहे, हा जो आहे तो किती डिग्रीचा भेटला तुम्हाला? 30 डिग्रीचा भेटला. व्हॉट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन काय आहे बा? फाइंड द MRN. अँगल MRN,
अँगल MRN किती आहे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. वेअर इज अँगल MRN? MRN, दिस अँगल मीन्स दिस टोटल अँगल, राईट. सेम आता एक लक्षात घ्या, हा जो R आहे ना तेवढाच R हा खालचा सुद्धा आहे, सेम आहे ना याच्यासारखाच. ठीक आहे, म्हणजे हे याच्यासारखाच घडलेला आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही इथं MRO काढलाय ना, MRO काढलाय म्हणजेच तुम्ही NRO पण काढलेला आहे. वाटल्यास तुम्ही इथे लिहू शकता देअरफॉर अँगल NRO इज इक्वल्स टू किती 30 डिग्री. इथंच तुम्ही MRO काढला की NRO काढून घ्या, कारण तो त्याच्याशी कॉन्ग्रुएंट आहे म्हणजे आहे, कारण हे दोन ट्रायंगल एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट झालेत ना, इक्वलच आहेत. त्यांची एक साइड सेम आहे, हायपो सेम आहे, म्हणजे त्याच्यावरून तुम्ही हायपो साइड घ्या, नाहीतर आपण नाहीतरी हे 5√3 काढलेलंच आहे मगाशी, किंवा SSS घ्या. कशाही पद्धतीने घेतलं तर दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वाटल्यास तसं जर वाटत असेल तुम्हाला हे डायरेक्ट नको लिहायला, तर तुम्हाला आणखीन एक ऑप्शन आहे. काय कराल तुम्ही, बट म्हणजे पुढे आपल्याला ते लिहायचं म्हणून, बट ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR, आणि याला टेस्ट कुठली लिहू शकता तुम्ही, हायपोसाइडला ना तर ट्रिपल एसला. ओके, इथं मी लिहितो हायपोसाइड टेस्ट. हायपोसाइड टेस्ट म्हणजे दोन ट्रायंगल कसे आहेत एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग जर दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग अँगल कसे असतात, इक्वल असतात. देअरफॉर तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता देअरफॉर NRO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. आणि याला रिझन काय लिहाल तुम्ही आता, CACT, राईट. आता हे लिगल झाल्यासारखं वाटतंय, मग थोडं इलिगल वाटत होतं डायरेक्ट लिहिणं, आता मात्र काहीच अडचण नाही. ठीक आहे, म्हणजे NRO तुम्हाला किती भेटला 30 डिग्री. वाटल्यास याला काय करा, स्टेटमेंट फर्स्ट द्या, याला स्टेटमेंट सेकंड द्या. ठीक आहे, आता तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे MRN. ओके, व्हॉट इज, वेअर इज MRN? दिस इज MRN. MRN हा MRN आहे. ठीक आहे, तो MRN कसा तयार झालाय पहा. थर्ड वन, अँगल MRN इज इक्वल्स टू व्हॉट. ओके, सो अँगल MRN इज इक्वल्स टू अँगल MRN इज ऑफ MRO. कशापासून बनलाय बघा, अँगल MRO प्लस अँगल दुसरा कुठला आहे NRO. ओके, मी खाली लिहितो त्याला अँगल NRO, राईट. ओके, सो व्हॉट इज MRO? MRO इज 30 डिग्री. ओके, दिस इज 30 प्लस this is also 30 plus 30, this is 60 degree. what? angle MRN is of 60 degree. म्हणजे MRN चं मेजरमेंट तुम्हाला किती भेटतंय 60 डिग्री. so this is the second sub question from question 2 and this is third sub question from question 2. okay, so please take the screenshot. Now we will take the third question, okay, from 3.1. what is that question? Question is RM and RN. okay, what is RM? where is RM and RN? both are the tangent segments of circle with center O. means there is the center of circle is O, and MR and NR are the tangent segments of that circle. Then you have to prove, what we are going to prove, OR is the angle bisector of, what we have to prove, OR is the angle bisector of MRN and MON. means आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय की हा जो OR आहे ना, OR हा MRN चा अँगल बायसेक्टर आहे, त्याचबरोबर तो MON चा सुद्धा काय आहे, अँगल बायसेक्टर आहे. आपल्याला प्रूव्ह करायचं, फिनिश. एवढंच करायचं आपल्याला. म्हणजे याच्यात करायचं काय, अँगल बायसेक्टर प्रूव्ह करायचं म्हणजे हे आणि हा याच्याशी सेम, हा याच्याशी सेम आणि हा याच्याशी सेम करायचं, फिनिश. क्लियर? ओके, आता हाऊ टू सॉल्व. ऍट फर्स्ट वी विल से वी विल लर्न अबाउट अवर पाथ. आपला रस्ता नेमका कसा आहे ते आपण पाहूया. ओके, मला एक सांगा, हे दोघं सेम असलेच पाहिजे, त्याच्यात काही डाऊट कोणाला? बिलकुल नसणार आहे. का? टॅन्जंट सेगमेंट थेरम. ओके, सो कॅन आय से दिस इज इक्वल विथ दिस, राईट, अँड दिस साइड इज इक्वल विथ इटसेल्फ. म्हणजे ट्रिपल एस नुसार दोन्ही ट्रायंगल एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट झाले, दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. आता तुम्ही असं म्हणाल की सर अजून आपण हायपोटेस न पण करू शकतो, हायपोसाइड नाही करू शकता. तुम्हाला याच्यात आधी काय करावं लागेल, हे प्रूव्ह करावं लागेल की हे दोन कसे 90 डिग्रीचे. कुठलाही थेरम यूज करा, कुठलीही टेस्ट यूज करा, काही अडचण नाही. ओके, सो आता हे ट्रिपल एस न दोन्ही काय झाले, कॉन्ग्रुएंट झाले. कॉन्ग्रुएंट झाले की त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड आणि करस्पॉन्डिंग अँगल मांडायचे. आपल्याला गरज साइडचे का अँगलची साइड कशाला घेऊन बसायचं, मग
ओके, सो आपण काय करूयात, फक्त अँगल मांडूयात. आणि अँगल पण सगळ्यात गरजेचे आपल्याला हे फक्त, बाकी दुसऱ्याची गरज नाही. कारण हा याच्याशी येणार आहे इक्वल, याच्यात ह्याला कशाला मांडत बसायचं, हा याच्याशी मांडा, हा याच्याशी मांडा, फिनिश. ओके, सो वी विल सॉल्व. ओके, इन सर्कल विथ सेंटर O. ओके, सर्कलचं सेंटर कुठला आहे पहा, O आहे. ओके, MR अँड NR, MR अँड NR आर काय आहेत पाहता, टॅन्जंट सेगमेंट्स. टॅन्जंट सेगमेंट्स, राईट. ते कशा असतात, इक्वल असतात, राईट. टॅन्जंट सेगमेंट्स आहेत म्हणजे इक्वल असतात. ते याच्यानुसार, कुठल्या थेरमनुसार, टॅन्जंट सेगमेंट थेरमनुसार. ओके, आता आपल्याला ते गरज नाही, आपण खाली मांडूयातच त्यांना. ठीक आहे. आणि OM आणि ON या काय आहेत, रेडियस आहेत सेम सर्कलच्या. आणि इथं OR हा कसा येतो, कॉमन येतो. ठीक आहे. इन ट्रायंगल कुठला बघा, OMR अँड ट्रायंगल ONR. OMR आणि ONR घेतोय, OMR आणि ONR हे दोन ट्रायंगल घेतलेत मी. ठीक आहे. सो इन ट्रायंगल OMR अँड इन ट्रायंगल ONR, ओके, सो वी हॅव टू शो देम, वी हॅव टू शो देम कॉन्ग्रंट. आपल्याला ते कॉन्ग्रंट दाखवायचे. ओके, सो साइड कुठल्याही टेस्टनं दाखवा. तुम्हाला जर समजा हायपोटेस्टनं दाखवायचं असेल तर त्याच्या आधी टॅन्जंट थेरमनुसार हे दोन 90 डिग्रीचे मांडून घ्यावे लागतील. ओके, ते महत्वाचं आहे. ओके, तर त्याच्यानंतर येऊयात आपण आता साइड. आपण घेतोय ट्रायंगल, दोन्ही ट्रिपल एस न दाखवायचे मला. MR ला घेतोय मी बघा, साइड MR, कॉन्ग्रंट साइड कुठली असेल पाहिजे, MR ला NR, राईट. याला रिझन काय येणार आहे सांगायचं लगेच, टॅन्जंट सेगमेंट थेरम. टॅन्जंट सेगमेंट थेरम, राईट. टॅन्जंट सेगमेंट थेरम नुसार दोन काय झाले, टॅन्जंट सेगमेंट इक्वल झाले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर साइड, मी पुढची साइड घेतो पहा, कुठली घेतोय, OM. कॉन्ग्रंट साइड कुठली घ्यायला पाहिजे, ON. रिझन काय पाहिजे ते पण क्लिअर करून घेऊयात लगेच. काय, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, राईट. रेडी ऑफ द सेम सर्कल. ओके, म्हणजे तुम्हाला इथं काय करायचं, आपल्याला रेडियस दाखवायचे. कशा आहेत, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, म्हणजे दोन्ही रेडियस आहेत एकाच सर्कलच्या. ठीक आहे. म्हणजे OM आणि ON पण क्लिअर झाले. आता राहिलाच कुठला, साइड OR. कॉन्ग्रंट साइड कुठली येणार आहे, साइड OR ला ORच येणार आहे. आणि त्याला रिझन काय येणार आहे, कॉमन साइड. ओके, म्हणजे OM ला कोणाला, ON आला, MR ला NR आला आणि OR ला ORच आला, कॉमन साइड, राईट. ओके, तर आता हे तिन्ही भेटले म्हणजे याचा अर्थ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, OMR, कॉन्ग्रंट ट्रायंगल विच ONR. आणि कुठली टेस्ट येणार आहे, तिथं येणार आहे टेस्ट कुठली तुमची, ट्रिपल एस, म्हणजेच काय, SSS कॉन्ग्रंट टेस्ट. म्हणजे दोन्हीही कॉन्ग्रंट टेस्ट, कुठली टेस्ट वापरली आपण, सॉरी, SSS टेस्ट नुसार दोन्ही ट्रायंगल काय झाले, कॉन्ग्रंट झाले. जर समजा दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्रंट झाले तर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आणि अँगल्स कसे असतात, इक्वल. पण आपल्याला गरज आहे अँगल्सची, मग आपण अँगल्स मांडूयात. आता हे पहा, याला हा झालाय म्हणजे याला हाच येणार आहे. ठीक आहे. देअरफॉर अँगल MOR, देअरफॉर अँगल MOR इक्वल टू अँगल कुठला यायला पाहिजे बा त्याला, MOR ला NOR, बरोबर आहे, NOR. ठीक आहे. आणि पुढचा दुसरा जो अँगल तिकडचा आहे कुठला, MRO. इज इक्वल्स टू अँगल कोणता यायला पाहिजे पहा, NRO. ठीक आहे. म्हणजे याला हा आला आणि याला हा आला, क्लिअर. आता याला रिझन काय द्याल, आधी स्टेटमेंट फर्स्ट द्या, याला रिझन काय येईल पहा, किंवा आधी रिझन द्या आणि पुन्हा आपण स्टेटमेंट देऊया. रिझन काय येणार याला, CACT आणि याला स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देऊया. आता एक लक्षात घ्या, MOR आणि NOR इक्वल आलाय, MOR आणि NOR इक्वल आलाय. म्हणजे याचा अर्थ MON चा OR हा बायसेक्टर झाला, अँगल बायसेक्टर. तसंच पुढं अँगल MRO आणि NRO इक्वल आला, MRO आणि NRO इक्वल आला म्हणजे हा याचा बायसेक्टर. डायरेक्ट लिहू शकताय, देअरफॉर
OR is angle bisector of angle MRN and of angle MON. फिनिश. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ते काय करायचं, सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे आधी सुरुवातीला आपण ते कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे, नंतर आपण करस्पॉन्डिंग अँगल मांडायचे. फिनिश. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now we will take question number last, fourth question. What is this question? The question is that in a circle you have two tangents which are parallel with each other. Means this line L and M are parallel tangents. Okay, tangent L parallel tangent. Okay, it is given to us, tangent M. Okay, means this L is parallel with this M, right? Both are parallel to each other. दोघी एकमेकींना समांतर आहेत. It is given. हे तुम्हाला पक्षामध्ये दिलेलं आहे. ओके, आता पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय बघा त्याचे. A आणि B आपण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट घेतले. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, आता मला एक सांगा की आपल्याला ही टॅन्जेंट आहे माहितीये आणि OA ही रेडियस आहे हे पण माहितीये. म्हणजे याचा अर्थ हा 90 डिग्री आणि हा 90 डिग्री असायला काही अडचण नाही. बोथ आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, राईट. दोघे एकमेकांशी परपेंडिक्युलर आहेत. हे क्लिअर झालं आधी. आपल्याला आता दाखवायचं आहे काय की आपल्याला OA आणि OB दिलेला आहे आणि या दोघांचं ऍडिशन जे असेल ते असेल 4.5 आणि 4.5 मीन्स 9 असेल. पण तुम्हाला फाइंड आउट करायचं की दोन पॅरलल लाईन्सच्या मधला डिस्टन्स किती आहे. जो तोच असणार आहे, त्याच्यात वेगळा असणार आहे का काही नाही. लक्षात घ्या, कारण इथून इथपर्यंत म्हणजे रेडियस आणि इथून इकडे सुद्धा काय आहे, रेडियस आहे. म्हणजे लक्षात आलं पाहिजे की दोन रेडियस एकत्र येणार. 2 रेडियस मीन्स अ डायमीटर. तुम्हाला तो डायमीटर म्हणून म्हणता येतो. ठीक आहे. ओके, नाव टॅन्जेंट L पॅरलल टॅन्जेंट M, दोन्ही एकमेकांना पॅरलल आहेत. ठीक आहे. सिमिलरली अँड OA परपेंडिक्युलर लाईन L. ओके, आणि दुसरं काय घेतो आपण बघा, OB परपेंडिक्युलर लाईन काय येणार आहे पहा, दुसरी लाईन M येणार आहे. ठीक आहे. आणि दोघांसाठी पण रिझन काय द्याल तुम्ही, टॅन्जेंट थेरम. बरोबर आहे का, टॅन्जेंट थेरम. कशामुळे टॅन्जेंट थेरम, वाय टॅन्जेंट थेरम, बिकॉज OM is radius and this is tangent. Clear? So tangent and radius, their point of contact is always 90 डिग्री. तो 90 डिग्रीचा असतो. म्हणजे ते दोन्ही कसे झाले, 90 डिग्रीचे झाले. आता एक लक्षात घ्या, OM हा OA कशावर परपेंडिक्युलर आहे, L वरती आहे. म्हणजे त्याचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट A आहे. आणि OB कशावरती आहे, M वरती आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, पॉइंट O इज कॉमन ऑफ देम. त्यांचा पॉइंट O कसा आहे, कॉमन आहे. ठीक आहे. आणि हे दोन्ही 90 डिग्रीचे आहेत. म्हणजे OA आणि B, लक्षात घ्या, पॉइंट A, पॉइंट O and पॉइंट B आर कोलिनियर पॉइंट्स. हे कसे झाले, कोलिनियर झाले. इफ दोज आर कोलिनियर पॉइंट्स देन, लक्षात घ्या, OA प्लस OB विल बी AB. म्हणजे OA आणि OB जर ऍड केलं, जर कोलिनियर असतील तर AB होऊन जाईल. अँड व्हॉट इज AB? AB इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. इट मीन्स AB विल बी 4.5 प्लस 4.5, दॅट विल बी 9 सेंटीमीटर, राईट. ओके, सो आता आपण काय लिहिलं पहा, OA परपेंडिक्युलर दाखवला, OA परपेंडिक्युलर L वरती दाखवला आणि OB परपेंडिक्युलर कशावरती दाखवला, M वरती दाखवला. क्लिअर. सो नाव OA परपेंडिक्युलर L अँड OB परपेंडिक्युलर M. आता हे दोन 90 डिग्रीचे तर क्लिअर झालेत. आपण इथंच वाटल्यास आपण ते इथं लिहिलंच आहे. परपेंडिक्युलर लिहिलं म्हणजे इनडायरेक्टली आपण ते दोन्ही 90 डिग्रीचे मांडलेले आहेत. पॉइंट O is common point of OA and OB. पहा, पॉइंट O हा OA आणि OB साठी काय आहे, कॉमन पॉइंट आहे. अँड A डॅश O डॅश B. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, A O आणि म्हणजे O हा कुठं आहे, O इज बिटवीन A अँड B
ओ हा कुठं आहे, दोघांच्या मध्ये आहे. ओ हा दोघांच्या कुठं आहे, मध्ये आहे. जर तो मध्ये आहे याचा अर्थ ए, ओ आणि बी हे कसे आहेत, कोलिनियर आहेत. इफ दोज आर कोलिनियर, जर ते कोलिनियर असतील, कोण, ओ सॉरी ए, ओ आणि बी, ए, ओ अँड बी. इफ ओ, ए, ओ अँड बी आर कोलिनियर, then AB is equals to AO plus OB. So what is AO? AO is 4.5. What is OB? This is also 4.5. Why 4.5? Because those are the radius of the circle. म्हणजे ही रेडियस आहे 4.5, ही सुद्धा असणार आहे 4.5, राईट. इव्हन तुम्ही इथं सुद्धा लिहू शकताय, पहा इथं जसं लिहिलंय ना तसं इथं लिहू शकताय. AO is equals to OB is equals to 4.5. It is given na, so you can write here. Okay, so now, so what is the addition? 9 centimeter means AB is equals to 9 centimeter. So what is AB? AB means the distance between two parallel lines. Therefore, the distance between two parallel lines is किती आहे पहा, 9 centimeter. Okay, so this is question number 4. Okay, this is practice set number 3.1. So please take the screenshot.